Okay. Good afternoon, friends. So, continue. So, in the previous video, I just take the revise. In the previous video, we said that. So, that is the chapter number first, mathematical logic. Unit, we see already the exercise number first, and after this, we see that the some articles, that is the truth table. And again we will construct the truth table also. We take the one more example for the truth table also. Again I will revise here. So in case of truth table, so it requires the statement letters. So what is required the statement letters? So here those letters we use to indicate or to denote the statement, that letters are called as the statement letters. Generally we use P, small letter P, small q, small r, etc. Statement pattern is those letters we use to denote the statement. Such letters are known as the statement pattern, and generally they are used small p, small q, small r, etc. Now after this statement pattern. Statement pattern means the proper combination of statement letters and connectives. Proper combination of statement letters and connectives. Such a combination are known as, that is the statement patterns. So generally our connectives are the five: negation, conjunction, disjunction, implies and both way implies. Okay. So after this truth table. So in previous video I will construct the one more example for the statement pattern and to construct its table. So now again I will take one more example here. See that the question is that the construct the truth table for the following statement. So after that, this is the first statement. Inside the bracket P conjunction negation Q, bracket complete both way implies. Inside the bracket P implies Q. So for this statement pattern, so we draw or we construct the truth table. And so for the table, it requires the number of rows and number of columns. So how many number of rows are required here? See that I will explain already this. Here main statements patterns are two, that is the P and Q. And if the two statements are combined, then the possibility of result is 4. So we require the 4 rows and plus from taking the 2. So that's why I will require here 6 rows. Number of rows equal to 6. And number of column, that is that the main statements are that formula just like main statement plus negation statement and plus symbol. So this is formula. This is formula for calculating the number of column. And so number of column is equal to main statement plus negation statement plus number of symbol. So after here main statements are 2 plus negation statement is Q is only, that is 1, and number of symbols are 1, 2 and 3. And so plus 3, and so total is 6. So we require the 6 column and 4 rows, and for naming we already considered the total 6 rows and 6 column. So first column for P, second column for Q. Okay, this is the main statement. Now negation statement is not there, so only negation Q is there. So that's why I will take the next column for negation Q. Then afterward we want to solve this both way implication of the both statement. So first of all, we solve this symbol, that is conjunction. And so it requires that in the next fourth column is P conjunction negation Q, because we have both the column P column also and negation Q column also. Now next again solve this P implies Q. You know the P column, we have the P column, we have the Q column. So again we solve the P implies Q, that is the column number 5. And that is the last column, that is column number 6, is a column number 4 and column number 5 is
बोथ वे इम्प्लिकेशन. जागेअभावी आपण असं लिहू शकतो नंबर. आणि मग आता ही टेबल त्या ठिकाणी फिलअप करायचं. आपल्याला लागणार इथपर्यंत 1 2 3 आणि 4 इथपर्यंत. मी थोडं एक्स्ट्रा काढून ठेवलेलं आहे. मग आता इथे प्रिंट करा. आता तुम्हाला माहिती आहे की when the two statements are combined, so which are the entries for P? So that is 4 total entries are 4. Half of the 4, that is the 2. And so we write first 2 as a T and second next 2, that is the false. T false false. And for Q you know that alternate by T. T F T F. Okay, like this. Negation means opposite. So T means opposite, that is the false. F, so here negation is true. True negation is false, and negation of false is true. So right. Conjunction means after that both statements are true, then we write the T. Otherwise we write the false. So observe that in case column number first and column number third. So P is in column number first and negation Q is column number third. So observe this both column. And now if both are the T, then T. Otherwise false. So here both are not T, so answer is false. So here both are T, so answer is T. Both are not T, so answer is false. Both are not T, answer is false. Okay, up to this order. Now implies. Implies is the direction. So in case of the implies, first statement is true and second statement is false, then answer is false, otherwise answer is true. So observe that column number first and column number second implication. And so direction is important. So from P to Q. So TF, then you write the F, otherwise T. So here not TF, so answer is T. Here TF, so answer is F. Here not TF, so answer is T. And here not TF, so answer is T. So like this. And now both way implication. You know that both way implication. If both entries are same, then answer is true. Otherwise answer is false. So observe this column number 4 and 5. If both are same then answer is T. Otherwise answer is false. Not same, so false. Not same, so false. Not same, so false. And not same, so false. Okay, so this is the construction of this truth table for this question. So how to write a proper answer? So first of all, you write the mode answer. That is the first of all, that is 6. That is the given statement. You write here 6. Then you write here the statement. That is the truth table for the given statement is as follows. And then you construct the table and fill the table. So this is the answer of this. Now second. So second statement is that P conjunction Q both way implies negation of Q disjunction R. So how to write a proper answer? So that just like since the given statement, therefore write in the statement the truth table for the statement. You write the statement otherwise for the given statement. Statement लिहा किंवा हा शब्द वापरा given statement. आणि मग तो टेबल तयार करायचा. आणि मग टेबल तयार करताना त्या ठिकाणी आपल्याला तो कॅल्क्युलेट करायचा की किती रोज लागतील आणि किती कॉलम्स लागतील. मग आधी रोजचा हिशोब करून घ्यायचा, कॅल्क्युलेशन करून घ्यायचं की आपल्याला नंबर ऑफ रोज कितीच पाहिजे. मग नंबर ऑफ रो कशावर डिपेंड आहे की त्या स्टेटमेंट मध्ये आपले मेन स्टेटमेंट कोणते कोणते. मग इथे बघा पी आलेला आहे, क्यू आलेला आहे, आर आलेला आहे. म्हणजे तीन स्टेटमेंटचं कॉम्बिनेशन. आणि तीन स्टेटमेंटचं कॉम्बिनेशन असेल तर त्या ठिकाणी नंबर ऑफ रोज 8 लागतील. तर आपल्याकडे कसं आहे 2 raised to number of statement. 2 raised to number of statement आणि number of statement are 3. त्याचा 2 raised to 3 आहे तर 8. म्हणजे आपल्याला 8 एंट्रीज लागतील आणि 2 नावांचा आणि मग अशा टोटल 10 कॉलम आपल्याला रोज त्या ठिकाणी लागणार आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी मी ऑलरेडी 10 रोज त्या ठिकाणी क्रिएट केले. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके. मग आता जर नंबर ऑफ रोज आपल्याला या ठिकाणी 10 लागणार विथ नेमिंग साइन. आता नंबर ऑफ कॉलम किती लागतील बघा. नंबर ऑफ कॉलम साठी आपण फॉर्म्युला तयार केलेला आहे. नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू मेन स्टेटमेंट प्लस निगेशन स्टेटमेंट प्लस नंबर ऑफ सिम्बॉल. आणि बघा मेन स्टेटमेंट 3 आहे
प्लस निगेशन स्टेटमेंट बघा, निगेशन स्टेटमेंट एकही नाही आहे म्हणून तो 0 आहे आणि नंबर ऑफ सिम्बॉल 1 2 3 आणि 4 नंबर ऑफ सिम्बॉल 4 टोटल या ठिकाणी 7 आपल्याला या ठिकाणी 7 कॉलम म्हणजे इथपर्यंत आपण या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात ठेवा निगेशनच्या बाबतीत जर निगेशन त्या ठिकाणी स्टेटमेंट लेटरला जर अटॅच असेल असं तर त्याला आपण स्टेटमेंट म्हणणार आणि जर ते ब्रॅकेटच्या बाहेर असेल ब्रॅकेटला अटॅच असेल तर तेव्हा त्याला सिम्बॉल म्हणून कन्सिडर करायचं इथं गोंधळ होतो बऱ्याच वेळेस म्हणजे निगेशन स्टेटमेंटला सिम्बॉल केव्हा मानायचं आणि स्टेटमेंट केव्हा मानायचं जर तो ब्रॅकेटला अटॅच असेल तर तेव्हा त्याला सिम्बॉल ॲझ्युम करा आणि जर तो स्टेटमेंट लेटरला जर अटॅच असेल तर त्याला तेव्हा स्टेटमेंट निगेशन स्टेटमेंट ओके मग आता या ठिकाणी कॉलमचं नाव देऊ ना पहिला कॉलम P चा आहे दुसरा कॉलम Q चा आहे तिसरा कॉलम आपण मेन स्टेटमेंट R निगेशन स्टेटमेंट एकही त्याच्यामुळे पुढे प्रश्न येत नाही नंतर आता आधी आपण हे सॉल्व करूया P आणि Q चं कंजक्शन सो आय विल नेक्स्ट कॉलम 4 कॉलम फॉर P कंजक्शन P नंतर आधी आपल्याला हा सॉल्व करावा लागेल दॅट इज द Q डिस्जंक्शन R सॉल्व करावा लागेल नंतर याचं निगेशन द्यावं लागेल दॅट इज Q डिस्जंक्शन R आणि नंतर मग आपल्याला बोथ पे इम्प्लाय सॉल्व करावा लागेल आणि सो बोथ पे इम्प्लाय साठी मग मी आता हे वापरतो कॉलम नंबर 4 मध्ये P कंजक्शन Q आहे बोथ पे इम्प्लायज आणि हे जे आपलं आहे हे कॉलम नंबर 6 मध्ये आणि 4 बोथ पे इम्प्लाय 6 आपण त्या ठिकाणी हे जागे हवे तर अशा पद्धतीने आपण टेबल तयार करू शकतो मित्रांनो मग आता त्या टेबलला प्रिंट आउट करायचं पण टेबल प्रिंट करताना बघा की आपले मेन स्टेटमेंट 3 आहे नंबर ऑफ एंट्रीज 8 आहे मग P चा एंट्री आपण लिहिताना काय करतो की जेवढ्या एंट्री असतील 8 आहे तर त्याचा नेहमी म्हणजे 4 पहिले 4 मग पहिले 4 आपण T लिहिणार आणि पुढचे 4 आपण F लिहिणार हे असंच लक्षात ठेवा जर कधी 8 एंट्री असतील तर हा पार्ट ट्रू हा पार्ट फॉल्स Q चं काय करायचंय अल्टरनेट बाय 2 ने चालायचं पहिले 2 ट्रू पुन्हा पुढचे 2 फॉल्स करा कॅपिटल वापरा पुन्हा पुढचे 2 ट्रू नेक्स्ट 2 आर फॉल्स अशा पद्धतीने आपल्याला हे करायचं R चं स्टेटमेंट अल्टरनेट बाय 1 करायचंय आणि स्टार्ट फ्रॉम T करायचंय T F असं जर ते 3 स्टेटमेंटचं कॉम्बिनेशन असेल तर आपण या एंट्री असं लक्षात ठेवा आता कंजक्शनच्या बाबतीत तुम्हाला माहिती झालं कंजक्शन म्हणजे जे दोघं एंट्रीज करस्पॉन्डिंग एंट्रीज T असतील तर आपण आन्सर T लिहिणार आहे अदरवाइज आन्सर F लिहिणार मग बघा आता P आणि Q चं कॉलम कडे ऑब्झर्व करायचं दोघं T असेल तर T लिहिणार ओके बोथ T म्हणून T बोथ T सो T बोथ आर नॉट T F पुढे नाहीये म्हणून F नेक्स्ट F दोघं T नाही दोघं T नाही दोघं T नाही आणि दोघं T नाही म्हणून F आता Q आणि R चं डिस्जंक्शन म्हणजे दोघं F बघा दोघं F असेल तर F लिहिणार Q आणि R चं डिस्जंक्शन बघायचं दोघं F नाही म्हणून T लिहिलं दोघं F नाही म्हणून T लिहिलं दोघं F नाही म्हणून T लिहिलं दोघं F आहेत म्हणून F लिहिलं ओके दोघं T नाही तर F नाही म्हणून T लिहिलं दोघं F नाही म्हणून T लिहिलं दोघं F नाही म्हणून T लिहिलं आणि दोघं F आहेत म्हणून T लिहिलं अशा पद्धतीने होईल आता निगेशन ऑपोजिट करायचे करस्पॉन्डिंग मग 2 चा ऑपोजिट cos T चा ऑपोजिट F T चा ऑपोजिट F F चा ऑपोजिट T चा ऑपोजिट F याचा ऑपोजिट F पुन्हा T चा ऑपोजिट F आणि F चा ऑपोजिट T आता बोथ इम्प्लिकेशन म्हणजे काय आता जर दोघं एंट्री सेम असेल सेम म्हणजे दोघं ट्रू असतील किंवा दोघं फॉल्स असेल तर आपण T लिहिणार अदरवाइज F लिहिणार मग बघा या ठिकाणी कॉलम नंबर 4 आणि कॉलम नंबर 6 कडे बघायचं दोघं सारखे नाहीत म्हणून फॉल्स both entries are not same so false both entries are same so T both entries are not same so false both are same so T both are not same so T both are same so T both are not same so F तर अशा पद्धतीने हा आपण टेबल तयार केला आणि आपण या ठिकाणी ट्रू टेबल तर मित्रांनो असे स्टेटमेंट तुम्ही स्वतः त्या ठिकाणी तयार करू शकता तुमच्या चॉईसने तुम्ही कसेही कॉम्बिनेशन करा आपले 5 कनेक्टिव्ह आहेत आणि हे 3 लेटर आहेत T किंवा स्टेटमेंट पॅटर्न तुम्ही कशाही पद्धतीने कॉम्बिनेशन करा फक्त एवढं जर ब्रॅकेटची पोझिशन व्यवस्थित करा तर या पद्धतीने आपण ट्रूथ टेबल हा क्वेश्चन या ठिकाणी कंप्लीट करतो
पुढे बघू. आता याच्यानंतर पुढचं 3 डेफिनेशन आपल्याला बघायचं की जर स्टेटमेंट जर कंडिशनल स्टेटमेंट असेल तर त्या कंडिशनल स्टेटमेंट 3 प्रकारे असू शकतात. तर त्याच्यातले 3 प्रकार, पहिला प्रकार आहे द स्टेटमेंट विल बी द टॉटॉलॉजी. कंडिशनल स्टेटमेंट विल बी द टॉटॉलॉजी. कंडिशनल स्टेटमेंट विल बी द कॉन्ट्राडिक्शन आणि कंडिशनल स्टेटमेंट विल बी द कॉन्टिजेन्सी. मग टॉटॉलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन आणि कॉन्टिजेन्सी. बऱ्याच वेळेस मित्रांनो क्वेश्चन येतो परीक्षेमध्ये. काही वेळेस असं म्हटलं जातं की प्रूव्ह दॅट द गिवन स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन किंवा कॉन्ट्राडिक्शन किंवा टॉटॉलॉजी किंवा कॉन्टिजेन्सी असं म्हटलं जातं प्रूव्ह दॅट. आणि ते 100% असेल म्हणजे तसं. मग पण काही वेळेस असं विचारलं जातं व्हेरीफाय दॅट द गिवन स्टेटमेंट जे मी दिलं असेल ते आर टॉटॉलॉजी ऑर कॉन्ट्राडिक्शन ऑर कॉन्टिजेन्सी, म्हणजे या तिघांपैकी कोणतं आहे हे तुम्हाला व्हेरीफाय करावं. 100% हा प्रश्न असा क्वेश्चन जवळजवळ 99% येतो. एक तो व्हेरीफाय येतो, एक तो शो दॅट. तर मित्रांनो आता आपण एक गोष्ट बघूया, इझिली करू शकतो. व्हॉट इज मीन बाय टॉटॉलॉजी. आता टॉटॉलॉजी कोणाला म्हणणार, पण टॉटॉलॉजीसाठी आपल्याला मित्रांनो काय करावं लागतं. आता हे स्टेटमेंट तुम्हाला विचारलं की व्हेरीफाय दिस स्टेटमेंट इज टॉटॉलॉजी, हे टॉटॉलॉजी आहे का. तर आपण काय करणार मग त्याच्या बेस आधी मग त्या स्टेटमेंटसाठी असा ट्रूथ टेबल आपल्याला तयार करायचा. मग तो ट्रूथ टेबल तयार केल्यानंतर मग आपल्याला दिलेलं जे स्टेटमेंट असतं ते हमखास त्या ठिकाणी शेवटचा कॉलम मध्ये पूर्णचा पूर्ण. आणि मग या शेवटच्या कॉलममध्ये आपण या सगळ्या एंट्रीचं ऑब्झर्वेशन करणार. आणि या एंट्रीचं पॉसिबिलिटी 3 आहे. एक तर सगळेच्या सगळे टी असतील, एक तर सगळेच्या सगळे फॉल्स असेल, एक असतील, किंवा ते मिक्स असेल. मग त्या मिक्सचा रेशो कमी जास्त असू शकतो. काही वेळेस ते नंबर ऑफ टी जास्त असेल, नंबर ऑफ एफ कमी असेल, काही वेळेस एफ कमी असेल, टी जास्त असतील, काही वेळेस दोघं इक्वल पण असू शकतात. तो रेशो कसाही असतो ते आता आपल्याला म्हणत येणार नाही. फक्त बघायचंय की सगळे टी आहे का, ऑल आर एफ आणि ऑल आर नॉट टी ऑर एफ. सगळेच्या सगळे टी किंवा नॉट एफ. आणि या कंडिशनवरच ह्या स्टेटमेंटचं त्या ठिकाणी आपल्याला कळू शकतो किंवा याच्यावर त्यांचं त्या ठिकाणी बायफर्केशन केलेलं आहे, व्हेरिफिकेशन केलेलं आहे. मग बघा आता जेव्हा या सगळ्या एंट्रीज टी असतील तेव्हा या स्टेटमेंटला आपण म्हणणार गिवन स्टेटमेंट इज टॉटॉलॉजी. ऑल एंट्रीज विल बी देयर. एक पण त्याच्यामध्ये एफ नको. आणि कॉन्ट्राडिक्शन म्हणजे काय की या लास्ट कॉलममधल्या सगळ्या एंट्रीज, ऑल एंट्रीज आर एफ, कॅपिटल एफ. कॅपिटल एफ सगळ्याच्या सगळ्या पाहिजे, एक पण त्याच्यामध्ये टी नको. तेव्हा मग त्याला ऑल एंट्रीज आर एफ, देन द गिवन स्टेटमेंट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. आणि हे जर मिक्स असलं, नायदर ट्रू नॉर फॉल्स, म्हणजे सगळ्याच्या सगळे ट्रू नसले किंवा सगळ्याच्या सगळे फॉल्स नसले म्हणजे मिक्स असले, आणि असं जर मिक्स असले नायदर ट्रू नॉर फॉल्स, तर तेव्हा त्या स्टेटमेंटला आपण म्हणणार आहे कॉन्टिजेन्सी. मग बघा याचे डेफिनेशन आपण कसं तयार करू शकतो. दो स्टेटमेंट पॅटर्न whose all entries in its corresponding truth table, last column of its corresponding truth tables are T, then it is called as the tautology. Contradiction ची definition तुम्ही करू शकता. Those statement patterns whose all entries in the last column of its corresponding truth table are F, such a statement are known as the contradiction. आणि कॉन्टिजेन्सी साठी असं करू शकतो. Those statement patterns whose all entries in the last column of its corresponding truth table are neither true nor false, such a statement are known as the contingency. तर अशा पद्धतीने मित्रांनो या तिघही डेफिनेशन आपण त्या ठिकाणी बघितले आहे. आणि आता तुम्हाला जर हाच क्वेश्चन मी दिला असता व्हेरीफाय द गिवन स्टेटमेंट इन द टॉटॉलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन ऑर कॉन्टिजेन्सी, तर तुम्ही त्याचा आन्सर याप्रमाणे दिलं असतं. आधी म्हटलं असतं सेज द गिवन स्टेटमेंट, मग तिथं म्हटलं असतं खाली दुसऱ्या लाईनवर द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन टेबल इज ॲज फॉलो, स्टेटमेंट इज ॲज फॉलो असं दिलं असतं. ट्रूथ टेबल तयार केला असता आणि ट्रूथ टेबल केल्यानंतर हा शेवटचा कॉलम ऑब्झर्व केला असता. मग या सगळ्या एंट्रीज जर कधी टी असल्या तर टॉटॉलॉजी म्हटले असतं. सगळ्या एंट्री जर एफ असल्या तर आपण त्याला कॉन्ट्राडिक्शन म्हटलं असतं. आणि जर ते मिक्स आलं, नॉट नायदर ट्रू नॉर फॉल्स आलं, तर त्याला आपण कॉन्टिजेन्सी म्हणतात. तर इथं आपण जे स्टेटमेंट आहे हे कॉन्टिजेन्सी आहे.
and therefore the given statement is continuous. अशा पद्धतीने आपण ते व्हेरीफाय करून खाली रिमार्क देणार आहे. का ते continuous झालं त्याच्या खाली रिमार्क द्यायचं आहे. All entries in the last column or in the above table column, all entries in the column number 7 टाका म्हणल्यास all entries in the column number 7 of the above table are neither true nor false. Hence the given statement is the continuous. असा रिमार्क खाली द्यायचा. टेबलला 2 मार्क असतात, रिमार्कला 1 मार्क असतो. अशा पद्धतीने हा क्वेश्चन त्या ठिकाणी बऱ्याच वेळेस विचारला जाऊ शकतो. मित्रांनो ही एक प्रॅक्टिस करा. 1-2 एक्झाम्पल जर तुम्हाला जमायला लागले तर तुम्हाला एनी टाईपमध्ये कुठलेही एक्झाम्पल दिलं तरी तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे. पुढच्या व्हिडिओला मी पुढे मग ते अजून 1-2 एक्झाम्पल घेणार त्याच्यातले आणि नंतर मग ते लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स वगैरे काय ते एक्झरसाइज 1.2 मध्ये बाकी एक्झाम्पल घेणार. तोपर्यंत तुम्ही बघा. थँक्यू.